सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकपाल सिंह। भारत ते चीन बॉर्डर के उपर भारत के 20 फौजियों की शहीदी कारण जिहड़ा पूरे देश दे विच चाइना प्रति गुस्से की लहर है। इस गुस्से की लहर नूं पूरे देश दे विच चाइना का बाईकाट करके चाइना के समान का विरोध करके प्रगटाया जा रहा है ते नाल ही नाल वख-वख धिरां वल्लों ये सुझाव भी दिते जा रहे हैं कि चाइना तो हुण किसी भी प्रकार का जिहड़ा समान आ वो ना खरीदिया जाए ते इस दा पूर्ण तौर ते बाईकाट किया जाए। इस वेले किते ना किते ये प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके नाल महात्मा गांधी वालों भारत दे विच स्वदेशी लहर है जिहड़ी वो शुरू कीती सी, उस तरीके नाल हुण एक बार फिर 2020 दे विच स्वदेशी लहर है जिहड़ी भारत दे विच वो जारी हो गई है। पर उस समय के हालात ते अज दे हालातां दे विच बहुत सारा अंतर नज़र आ रहा है। अज असीं गल करांगे कि भारत वल्लों चीन दे समान का जिहड़ा विरोध करके जां बाईकाट करके अपने आप नूं आत्म निर्भर बनाया जा सकता है, कि असीं इस चीज़ दे विच पूरी तरह नाल कामयाब हो सकते हैं। इन्हां सारे तत्थां बारे विचार तुहाडे नाल साझे करांगे ते फैसला तुसीं करना है कि यह सच साबित हो सकता है या सिर्फ गल्लां तक ही सीमित रह जाएगा। चीन दे नाल विगड़े संबंधां करके जिथे कि भारत दे विच सरकार वालों भी कुछ इस तरह के कदम चुके गए हैं, जिहदे विच उन्हां वालों भारत सरकार के कुछ अदारियां नूं जिहड़े निर्देश है या हदायतां जारी कीतियां कि उन्हां वालों चीन का इक्विपमेंट है जिहड़ा ओह ना वरतिया जावे। इस दे विच जे आपां गल करिए तां भारती रेल नूं इस तरह दीयां हदायतां जारी होईयां ने। तो इस तो इलावा भारतीय टैलीकम्यूनिकेशन विभाग नूं भी इस तरह दीयां ही हदायतां जारी कीतियां गईयां ने। सरकार वालों ये कहा गया है कि अगर किसी किस्म का कोई सिस्टम अपग्रेड किया जाना है तो उस दे विच स्वदेशी इक्विपमेंट ही वरते जान। चाइना दे वल्लों लिआंदे होए इक्विपमेंट है उन्हां दी वरतों ना की जाए। सो इस तरह ही सैलूलर ऑपरेटर एसोसीएशन ऑफ इंडिया के संचालक राजन मैथ्यू वालों कहा गया है कि असी भारत सरकार दीयां हदायतां दी पालना करते हैं, असी इन्हां दे कानून की पूर्ण तौर पर पालना करते हैं, पर भारत वालों आर्थिक और राजनीतिक मसलियां नूं वक्खो वक्ख तरीके नाल विचारिया जाना चाहिए। उन्हां वालों ये भी कहा गया कि अगर सरहद के उपर किसी देश नाल हालात तनावपूर्ण बनते हैं तो उन्हां नूं आर्थिक मसलियां दे विच बाधा ना बनन दिता जाए। उन्होंने कहा कि भारत वालों इस तरह का कोई भी कानून है जिहड़ा होंद दे विच नहीं लिआंदा गया जिस दे विच ये कहा गया होवे कि सरकार दीयां हदायतां अनुसार कंपनियां नूं निर्देश दिते जा सकन कि ओह किस देश या किस कंपनी तो समान खरीदणगे या इक्विपमेंट खरीदणगे या नहीं खरीदणगे। इस संबंधी कोई भी कानून है भारत दे विच मौजूद नहीं है। इत्थे तुहानूं ये भी दसना चाहुंदे आ कि भारत दे विच लगभग 6 बिलियन डॉलर का जिहड़ा निवेश है वो चीनी कंपनियां वालों किया गया है। इन्हां दे विचों कुछ प्रमुख यूनीकॉर्न कंपनियां की जानकारी तुहानूं देण जा रहे हैं, जिन्हां तो तुसीं चंगी तरह जाणू हो ते इन्हां दी चंगी जाण पछाण भारत के बाजारां दे विच सिद्धी आम लोकां नाल बनी हुई है। आओ तुहानूं जानकारी दिंदे आ कि किहड़ियां-किहड़ियां वो कंपनियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि चीन के राही सीधा भारत दे विच निवेश कर चुकियां ते वड्डा बिजनेस भारत दे विच कर रही ने। जे आपां गल करिए तां इंडियन यूनीकॉर्न कंपनीज़ आ जिन्हां दे विच चाइना ने निवेश किया होया, उन्हां दे विच प्रमुख ब्रांड जिहड़े हैगे ने ਉਹਦੇ विच बिग बास्केट 250 मिलियन डॉलर का निवेश किया होया है। बायजूस ਇਹਦੇ विच 50 मिलियन डॉलर का निवेश आ जिहड़ा किया होया। डिलीवरी ਜਿਹਦੇ विच 25 मिलियन डॉलर का निवेश किया होया। ड्रीम 11 150 मिलियन डॉलर का जिहड़ा निवेश है इस दे विच कीता होया। फ्लिपकार्ट जिस तो असी सारे चंगी तरह जाणू हाँ क्योंकि असी बहुत सारा समान आ जिहड़ा इस कंपनी तो खरीदे हैं। इहदे विच 300 मिलियन डॉलर का जिहड़ा निवेश है वो चाइना वालों किया गया। हाइक दे विच 150 मिलियन डॉलर का जिहड़ा निवेश है वो किया जा चुका है। ओला तो भी असी चंगी तरह जाणू हाँ, ओला दे विच 500 मिलियन डॉलर का निवेश हो चुका है। ओयो भी असी चंगी तरह जाणू हाँ कि जिहड़ी कि सानू होटलों के विच रूम बुक कराउण दे विच जिहड़ी ये ऐप है सहाई हुंदी है। इहदे विच भी 100 मिलियन डॉलर का जिहड़ा निवेश हो चुका है। पेटीएम मॉल इहदे विच 150 मिलियन डॉलर का जिहड़ा निवेश हो चुका है। पेटीएम.com इहदे तो असीं सारे ही चंगी तरह जाणू हाँ क्योंकि
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨੈਪਡੀਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ $700 ਮਿਲੀਅਨ, ਸਵਿਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ $500 ਮਿਲੀਅਨ, ਉਡਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ $100 ਮਿਲੀਅਨ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਜਾਂ 70% ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕੋਚਿਸ, ਆਇਰਨ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਖੁਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਾਨ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਸਹੀ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।